الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ آیت نمبر 122. اللہ پاک نے فرمایا، ہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اور اس لیے ہے تاکہ مسلمان نصیحت پکڑیں، ان والے کام نہ کریں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. العالمین، عالمین جس کے بارے میں استعمال ہوگا اس کے مطابق اس کا معنی ہوگا. اگر یہ کسی انسان کے بارے میں استعمال ہو تو اس سے مراد ہے اس دور کے انسانوں پر فضیلت. جیسے یہاں پر ایک قبیلے کے بارے میں، ایک نسل کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی جو قومیں تھیں ان پر فضیلت تھی. کیوں؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے. صرف اس دور کی قوم پر، باقی سارے مشرک تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے. صرف یہ قوم ایسی تھی جو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ان کو توحید کی نعمت ملی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس وقت تم کو اس وقت کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی عقیدہ توحید کی وجہ سے. اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کو تمام عورتوں پر، تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت تھی، یعنی اس دور کی عورتوں پر. لیکن جب رب العالمین آ جائے گا تو وہ انفینٹ ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. وہ سچ مچ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. باقی انسانوں کے بارے میں آئے گا تو اس سے مراد اس دور کے انسان. اور یہ جو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اس کا عربی گرامر کے روح سے اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، کہ جس سبب، کسی چیز کا سبب ہونا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا کہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کریں. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کریں. تو جو ہاں بھائی عالمین کا لفظ آئے گا وہ اس کے سیاق و سباق کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی کہ میں نے تم کو تمام عالم کی قوموں پر فضیلت دی تھی. بعد میں ان لوگوں نے بت پرستی بھی کی ہے، سارے کام کیے ہیں انہوں نے، ان کی پھر ان کے انبیاء نے بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مذمت بھی ان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو اور اس میرے رسول کی پیروی کرو، اس پر ایمان لاؤ اور ان کی بات مانو، کیونکہ وہی بات یہ فرما رہے ہیں جو توحید کی نعمت تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ملی تھی، وہی تعلیم یہ بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا، اگلی بات کرنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں، اس شہر کے میرے علم کے مطابق سب سے نیک آدمی حاجی فقیر محمد صاحب. اتنا مخلص مسلمان ہم نے اپنی آنکھوں سے کم ہی دیکھا.
अगर उनको देखा ना होता तो आदमी यकीन नहीं कर सकता कि इतना नेक भी हो सकता है कोई आदमी। हर बात में हर वक्त उनकी इस्लाम के लिए ही तड़प थी, कोशिश थी। अल्लाह पाक उन पर बेहद दो साहब रहमत नाज़िल फरमाए, वो आज फौत हो गए हैं। मगरिब के बाद उनका जनाजा है पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में। तो ये बात भूल ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले बता दूं। आगे अल्लाह पाक ने सूरा अपना आयत नंबर 123 में फरमाया, और उस दिन से डरो। बनी इसराइल से बात हो रही है, कहा बेटी को जा रहा है और सुनाया बहू को जा रहा है। ये असल में हमें हिदायत हो रही है कि भाई उनका टाइम तो गुजर गया, उनका दौर गुजर गया, उन्होंने क्या किया वो खुद उसका खमियाजा भुगतेंगे। ये बात हमें समझाई जा रही है, बात हो रही है बनी इसराइल की, समझाई जा रही है हमें कि तुम ये काम ना करना। फरमाया उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ भी काम ना आएगा, ना किसी से कोई बदला या मुआवजा कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश नफा देगी, ना वो एक दूसरे की मदद कर सके। अल्लाह पाक ने एक फिक्रे में जितने मुमकिन तरीके हो सकते हैं किसी की जान छुड़ाने के, वो सारे बयान फरमाया। इनमें से कोई तरीका तुम्हारे काम ना आएगा। नंबर 1, कोई शख्स किसी के काम आ जाए कि उसकी जाके उसका कोई काम बनवा दे किसी से कह, ना कोई सिफारिश, ना कोई बदला, को पैसे दे के जान छुड़ा ले, और ना वो आपस में जो मुल्ज़िम हैं वो भी आपस में एक दूसरे की, जैसे ये जेलों से मुल्ज़िम एक दूसरे की मदद करके वो भाग जाते हैं, वो हिरासत से फरार हो जाते हैं, ना मुल्ज़िम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, ना बाहर वाला को आदमी मुल्ज़िम की मदद कर सकेगा, ना मुल्ज़िम से कोई पैसे लिए जाएंगे, मुआवजा लिया जाएगा, ना किसी की सिफारिश उसके हक में कबूल होगी। तो उस दिन से डरो। और अल्लाह पाक ने इस बात को बार बार कुरान मजीद में फरमाया। ये है सूरा बकरा 254 नंबर आयत। ऐ ईमान वालो, हमने जो माल तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, और ना सिफारिश काम आएगी। फिर सूरा अल मारिज में फरमाया, वला यसलू हमीमुन हमीमा, कोई जिगरी यार अपने किसी जिगरी यार का हाल तक ना पूछेगा। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन, सूरा अल मारिज की 10 नंबर आयत है, कोई दोस्त उस दिन किसी अपने जिगरी यार का भी हाल नहीं पूछेगा। और दूसरी जगह फरमाया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम ना आ सकेगा, बल्कि फरमाया जरा भी काम ना आ सके। ना किसी शख्स से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी शख्स से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, ना वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। अब उसके बाद एक मारकतुल आरा आयत, जिस पर इंशाल्लाह आज भी और आइंदा भी कई जुमे इस पर बात होगी इंशाल्लाह। सूरा आयत नंबर है 124 सूरा बकरा की। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम के रब ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की और वो उन सब में पूरे उतरे। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूँ, इन्नी जायलों का लिन्नास से इमाम। और इब्राहिम ने कहा, और मेरी औलाद से भी। और आदमी, ये फितरी बात है कि जब भी कोई अच्छी बात मिलती है तो आदमी अपनी सबसे पहले उसके जहन में उसकी औलाद ही आती। उन्होंने अर्ज की कि या अल्लाह, क्या मेरी औलाद को भी ये नेमत मिलेगी? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ बनाऊंगा, लेकिन मेरे इस अहद का इतलाक जालिमों पर नहीं होगा। जो इस लायक होंगे उनको ये नेमत मिलेगी, जो इस लायक नहीं होंगे उनको ये नेमत नहीं मिलेगी। और ऐसा ही हुआ कि बनी इसराइल में, अल्लाह बेहतर जानता है कि बेशुमार रसूल और नबी आए, लेकिन और थे वो सारे के सारे सैयदना इब्राहिम की औलाद में से, लेकिन जो काबिल थे उनको बनाया और जो नहीं काबिल थे उनको नहीं बनाया। लफ्ज़ इमाम के मुख्तलिफ माने हैं, 6 माने हैं इसके, वो मैं पेश करता हूँ, उसके बाद फिर बात आगे चलती है। सूरा अल हिजर 15 नंबर सूरत, 79 नंबर उसकी आयत, 79 नंबर, उसके मुताबिक लफ्ज़ इमाम का मान, एक लफ्ज़ अमाम ज़बर है अलफ के ऊपर, इसका मतलब सामने, एक है इमाम अलफ के नीचे ज़ेर, उसकी बात हो रही है। इमाम जो है नंबर 1, उसका माना है खुली शाहरा, बड़ी सड़क।
दूसरा इसका माना है लोहे महफूज। सूरह यासीन 36 नंबर आयत है, 36 नंबर सूरत की 12 नंबर आयत। तीसरा इसका माना जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो है रहनुमा। सूरह बकरा एक तो ये आयत है 124 नंबर, सूरह हूद 11 नंबर सूरत की 17 नंबर आयत है, सूरह फुरकान 25 नंबर सूरत की 74 नंबर आयत है, सूरह अहकाफ 46 नंबर सूरत की 12 नंबर आयत है, और सूरह तौबा 9 नंबर सूरत की 12 नंबर आयत। इन सब मुकामात पर, ये 5 मुकामात है, यहाँ पर लफ्ज़ ये इमाम रहनुमा के मानों में आया, लीडर, सरदार। चौथा इसका माना है नामा अमाल। सूरह बनी इसराइल 17 नंबर सूरत की 71 नंबर आयत में फरमाया कि क़यामत वाले दिन सब अपने इमाम के साथ पेश होंगे, यानी नामा अमाल के साथ पेश होंगे, क्योंकि उससे अगली आयत में है कि जिसके हाथ में नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो पास हो जाएगा, जिसके बाएं हाथ में जाएगा। इसलिए इसके वहाँ पर भी इससे मुराद ये लीडर और सरदार नहीं बल्कि नामा अमाल। पांचवा इसका मानी है हादी, हिदायत देने वाले। ये अंबिया 21 नंबर सूरत की 73 नंबर आयत और कसस 28 नंबर सूरत की 41 नंबर आयत और सूरह सजदा जो 32 नंबर है उसकी 24 नंबर आयत। इन तीनों मुकामात पर लफ्ज़ इमाम हादी के माना में आया। छठा सरदार, सूरह कसस 28 नंबर सूरत की 5 नंबर आयत, उसके मुताबिक इसका माना है सरदार। ये 6 माने हैं लफ्ज़ इमाम के। अगर अलफ के ऊपर ज़बर हो तो उसका मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो इमाम यानी अलफ के नीचे ज़ेर हो तो फिर इसके ये 6 मुख्तलिफ माने हैं। और अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इस आयत से एक लंबी चौड़ी बात निकली है, एक मसला, एक अकीदा इससे बनाया गया है, तो उसके बारे में बात हो गया है तर्जुमा में भी यहाँ पर। तो पहले जो कुरान मजीद के मुताबिक इसकी क्या तशरीह है मुख्तलिफ जगहों पर। नंबर 1 कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इब्राहीम को चंद बातों में आजमाया। वो आजमाइशें कौन कौन सी थीं? सूरह अंबिया 21 नंबर सूरत की 68-70 नंबर आयत। कौम के लोग कहने लगे कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो, यानी अपने बुतों की मदद करना चाहते हो, जब उन्होंने तोड़ दिए थे, तो इब्राहीम को जला दो और इस तरह अपने माबूदों की मदद करो। अब यहाँ से आप अकल का अंदाजा लगा लें कि खुदा तो इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी मदद करे, और ये सारे मिल के कह रहे हैं कि अपने खुदाओं की मदद करो। भाई अगर ऐसे ही हैं खुदा तो उनको मानने की जरूरत ही क्या है? खाम खा कर तुमने चंदे की जगह बनाई हुई। तो उन्होंने कहा, कौम के लोग कहने लगे कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ये करो कि इब्राहीम को जला दो और इस तरह अपने माबूदों की मदद करो। अलगर्ज उन्होंने इब्राहीम को आग में डाल दिया। हमने कहा, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और आफियत बन जा। उन्होंने तो इब्राहीम के खिलाफ बुराई का मंसूबा बनाया था, हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई। ये सूरह अंबिया में पहली आजमाइश का जिक्र है कि उनको आग में डाल दिया गया। दूसरी आजमाइश ये थी कि अल्लाह पाक ने सूरह इब्राहीम 14 नंबर सूरत उसकी 37 नंबर आयत में फरमाया कि उनको इस आजमाइश में भी डाला गया कि एक बच्चा जो 86 साल की उम्र में हुआ था और एक बीवी के सहरा में छोड़ा। तो फिर जब छोड़ दिया हुक्म के मुताबिक, तो फिर सैयदना इब्राहीम ने जो अर्ज़ की है कि ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के करीब एक ऐसी वादी में आबाद कर दिया है जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती, यानी बंजर इलाका है। ऐ हमारे रब, मैंने यहाँ उनको इसलिए आबाद किया है कि ये नमाज को कायम करें। ऐ हमारे रब, तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें खाने के लिए फल अता फरमा, ताकि ये तेरा शुक्र अदा करते रहे। तो ये उनकी जो दुआ है अल्लाह पाक ने कबूल की है, जैसे कबूल करने का हक। तीसरी उनकी आजमाइश ये थी कि अल्लाह पाक ने कहा कि अपना इलाका छोड़ दें, दूसरी जगह चले जाएं। अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। सूरह साफ़ात है 37 नंबर सूरत है, 99 नंबर आया था उसकी।
जब वो आग में भी डाला, अल्लाह ने बचा लिया, तो फिर उन्होंने वहाँ से हिजरत की अल्लाह के हुक्म से, और उन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। रब की तरफ जाने का मुराद ये है कि उस जगह की तरफ जा रहा हूँ जहाँ का मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे रास्ता बताएगा, यानी मेरी रहनुमाई फरमाकर मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। और दूसरी जगह सूरह मरियम 19 नंबर सूरत की 49 नंबर में आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब इब्राहीम अपनी कौम के लोगों से और उन बुतों से जिनकी वो अल्लाह के अलावा पूजा करते थे अलहदा हो गए, यानी हमारे हुक्म के मुताबिक उन्होंने हिजरत फरमाई, तो हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और उनमें से हर एक को नबी बनाया। चौथी आजमाइश ये थी, सूरह साफात 37 नंबर आयत 102 ता 106 नंबर आयत, उसमें उस आजमाइश का जिक्र है कि जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 86 साल की उम्र में मिले थे, दौड़ने भागने लगे, तो हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़बह कर दें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब उनके फरजंद इस्माइल इतने बड़े हो गए, इस्माइल का लफ्ज़ कुरान मजीद में नहीं है, ज़ाहिर है हमारा अक़ीदा कि वही ज़बी थे। जब उनके फरजंद इतने बड़े हो गए कि इब्राहिम के साथ दौड़ सकें, तो एक दिन इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे कर दें, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब उन दोनों ने हुक्म इलाही के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया, कुरान मजीद के अल्फाज हैं, फलम्मा असलमा, जब दोनों बाप बेटा मुसलमान हो गए, यानी हुक्म के सामने सर खम कर दिया, और इब्राहिम ने अपने बेटे को जबड़े के बल लिटा दिया। ये जो लफ्ज़ है ना, तल्लाहुल जबीन, आम तौर पर इसका तर्जमा किया जाता है पेशानी के बल। तो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस लफ्ज़ का माना होता है ये जबड़ा, जबड़े के बल, जैसे कुर्बानी को हम लिटाते हैं वैसे ही लिटाया था। बाकी जो कहानियाँ के चेहरे के बल लिटा दिया ताकि मुझे नजर ना आए, तरस ना आए, तो भाई जो इतने बड़े लोग होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के सामने वो वाक़तन सर तस्लीम खम कर देते हैं। सोच के खौफ आता है इस बात से कि 86 साल की उम्र में बच्चा मिले और उसको भी ज़बह करने का हुक्म आ जाए और वो मान भी दें। उन्होंने कहा कि आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब उन दोनों ने हुक्म इलाही के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम ने अपने बेटे को जबड़े के बल लटा दिया और ज़बह करने की कोशिश की, तो हमने उनको पुकारा कि ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। हम नेक लोगों को इसी तरह की आजमाइशों के बाद ऐसा ही बदला दिया करते हैं। यकीनन ये एक वाज़ेह आजमाइश थी। पांचवी आजमाइश उनकी ये थी, ये है सही बुखारी और सही मुस्लिम, के 80 साल की उम्र में उनको खतना करने का हुक्म मिला था। और तौरात के मुताबिक ये अल्लाह का और यहूदियों का जो वादा है कि तुम मेरे कामों पर, मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये उसका अब्दी निशान है। हमेशा हमेशा का जो निशान है दोनों अतराफ का, कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मेरे हुक्म मानना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो उसका अब्दी निशान ये खतरा मुकर्रर हुआ था, जो कि अब ईसाई हजरात ने तौरात में हुक्म होने के बावजूद छोड़ दिया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम इम्तहानों में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, मैं तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। और फिर कुरान मजीद में सूरह निसा 4 नंबर सूरत की 125 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मर्तबा दिया कि उस शख्स से बेहतर दीन किसका हो सकता है जिसने अल्लाह के सामने सर खम कर दिया, इस हालत में कि वो नेकियां भी कर रहा हो और इब्राहीम हनीफ की मिल्लत की पैरवी कर रहा हो। यानी मेयार अब जो हक का है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फिर सूरह आल इमरान 95 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ लोगो, इब्राहीम हनीफ की मिल्लत का इत्तिबा करो। हनीफ कहते हैं यकसू, एक तरफ जिसका रुख रहे, हालात कैसे भी हों उसका रुख हमेशा अल्लाह ही की तरफ रहे।
اور سورہ بقرہ 130 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے گا وہ سوائے بیوقوف کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ انبیاء میں یہ جو میں نے عرض کی کہ ہادی کے معنی میں بھی لفظ امام آتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ انبیاء 21 نمبر سورت ہے 73 نمبر آیت ہے، ہم نے نبیوں کو امام بنایا تھا اور وہ لوگوں کی ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ دوسری جگہ سورہ سجدہ 24 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، اور اس کے بعد یہ لفظ امام کے کچھ معنی، ان کے بعد اس کی جو تشریح حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاء سے مراد ساری آزمائشیں، جو بھی ان کا ابتلاء کا لفظ آیا کہ اللہ پاک نے ان کو آزمایا، تو اس سے مراد وہ ساری آزمائشیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اور امام سے مراد صاحب اقتدار نبی ہونا ہے۔ یہاں پر امام سے مراد کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، یعنی ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 4 بادشاہ وہ جنگ ہار گئے تھے جو آپ نے 318 ساتھیوں کے ساتھ جیتی، پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ بنے تھے اور آپ نے مارے غنیمت میں سے 10واں حصہ بھی کسی کو دیا تھا۔ تو امام سے مراد صاحب اقتدار نبی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے مراد بھی یہی ہے۔ ان کو امام بنایا جانا نبوت میں ہی ترقی ہے، ان کا جو پہلے عہدہ تھا اسی میں ترقی ہے، اور اس میں ان کو حکومت عطا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ آپ کو امام اس لیے بنایا گیا کہ لوگ امور دین و شریعت میں ان کی پیروی کریں، جیسا کہ سورہ نحل 16 نمبر سورت کی 123 نمبر آیت میں فرمایا گیا۔ تورات میں بھی آپ کی امامت کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور خدا بند نے ابرام سے کہا، پہلے ان کا نام تھا ابرام، پھر ہو گیا ابراہم، اللہ پاک نے خود ہی نام ان کا چینج کیا تھا۔ ابراہم کا مطلب یہ ہے قوموں کا باپ، کہ ساری دنیا جو ہے وہ اب تیرے نام لیوا ہوگی۔ خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل جا، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام اونچا کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا، جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں میں ان پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ تورات کی پہلی کتاب پیدائش ہے، 12واں باب ہے، اور پہلی تو 30 آیت۔ آپ علیہ السلام نے جنگ لڑی، اس میں فتح ہوئی، وہ جنگ 4 بادشاہ ہار گئے تھے، آپ کے ساتھ صرف 318 ساتھی تھے، آپ نے وہ جنگ جیت لی اور مال غنیمت بھی لائے۔ یہ کتاب پیدائش جو ہے تورات کی پہلی کتاب، اس کے 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کی اصلی اہمیت مذہب کے دائرے میں دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ آپ کو پیشوا مانتے ہیں۔ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے، یہودی بھی کہتے ہیں جی ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر، اس کے بعد جو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اس کی جو تشریح ہے یا اس سے جو بات نکلی ہے، فلسفہ ہے، عقیدہ ہے، جو بھی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے بات ہوگی، اور وہ کئی جمعے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور دوبارہ میں اعلان کر دوں کہ حاجی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ پاک ان پر بے حد و صاحب رحمت نازل فرمائے۔ انتہائی مخلص مسلمان، انتہائی نیک آدمی، اسلام کا سچا خادم۔ تو ان کا جنازہ ہے پیپلز کالونی نمبر 2 میں، مغرب کے بعد بتا رہے ہیں، اللہ پاک ان پر رحمت کرے۔ دوسرا اس کے خطبے کے دوسرے حصے میں ہمارے محترم صدیق صاحب، ان کی بیوی فوت ہو گئی،
ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ان کے ایک عزیز ہسپتال میں داخل ہیں، بڑی خطرناک حالات ہیں ان کے لیے دعا کرنی، اللہ پاک ان کو تندرستی دے۔ وما لنا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لہم وارحمہم واعف عنہم وعظہم من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہم ووردہم علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہم الجنہ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین